નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું નિશા અને આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા। આમ તો મોટાભાગે વડોદરાની MS યુનિવર્સિટી વિવાદોમાં ઘેરાયેલી હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે યુનિવર્સિટીનો બોટનિકલ વિભાગ એ સમગ્ર યુનિવર્સિટીનો એક ખાસ હિસ્સો છે, કારણ કે અહીંયા શિક્ષણની સાથે સાથે ઘણી બધી લુપ્ત થતી વનસ્પતિઓનું રક્ષણ પણ કરવામાં આવે છે। આ છે વડોદરાનું સૌથી જૂનું ગાર્ડન બોટનિકલ ગાર્ડન, જેની સ્થાપના 1920માં થઈ હતી। અહીંયા વાવેલા વૃક્ષોની વાત કરીએ તો 1000થી પણ વધુ અલગ અલગ પ્રજાતિના વૃક્ષ જોવા મળે છે। આની સાથે જ અહીંયા અનેક પ્રકારની વનસ્પતિઓ પણ જોવા મળે છે, સાથોસાથ વિદેશી વૃક્ષોની પ્રજાતિ પણ અહીંયા જોવા મળશે। बॉटनिकल गार्डन जो है MS यूनिवर्सिटी का, ये 102 वर्ष हो चुके हैं। ये सबसे पुरातन बॉटनिकल गार्डन है यहाँ का बड़ौदा। इस गार्डन में कमाटी बाग से पहले ही यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और काफ़ी प्रयास मेहनत चल रही है। यहाँ पे अराउंड 32 पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत ही जिनकी उम्र 70 से 100 वर्ष के करीब है, जिनको हेरिटेज ट्री कहा जाता है। और ये पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि मूलतः भारत से हैं। कई प्रजातियां यहाँ पे ऐसी हैं जो विदेशों से हैं, जो यहाँ पे लाई गई थी और लगाई गई। जैसे कि अगर बात करूँ, महाराजा सयाजी राव के द्वारा लगाया हुआ एक बहुत ही पुरातन पाम जो प्लांट था, वो 100 वर्ष पुराना है, जो उग रहा है यहाँ पे, जिसके अब नए नए पौधे भी निकल आए हैं, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे अमेज़न से लाए हुए पौधे भी हैं, जैसे कैलाशपति जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आप जानते हैं। सिंदूर की बात करते हैं तो सिंदूर के पौधे हैं, जैसे बिक्सा है जो कि मैक्सिकन रीजन से है, वो भी है यहाँ। कई अफ्रीकन पौधे हैं, जैसे कि क्लेनोविया, ये अपना क्लेनोविया हॉस्पिटेटा है, काइजिलिया है, तो जिसे उलट कंबल भी कहा जाता है। तो काफ़ी पौधे हैं यहाँ पे। अगर आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक वर्ल्ड टूर कर सकते हैं पौधों का। मतलब अगर आपको कहीं जाना नहीं और वर्ल्ड टूर करना चाहते तो आप बाकायदा टूर कर सकते हैं और उन पौधों की जानकारी यहाँ पे इस बॉटनिकल गार्डन में प्राप्त कर सकते हैं। ये बॉटनिकल गार्डन को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया है एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स गार्डन ऑफ गुजरात। इतना ही नहीं, इट इज़ गुजरात बायोडाइवर्सिटी गार्डन बोर्ड ने इसको हेरिटेज गार्डन के तौर पे इसको नाम दिया है। ये मेडिसिनल प्लांट गार्डन के तौर पे भी एक बहुत रिकग्नाइज्ड गार्डन है, जो कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने यूनिवर्सिटी लेवल पे यही एक गार्डन है जो कि माना गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, आयुर्वेद कॉलेज से आते हैं, भारतवर्ष से यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, कॉलेजेस से लोग आते हैं, कई स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे एक ब्लाइंड गार्डन भी है। इट इज़ द फर्स्ट गार्डन, ब्लाइंड गार्डन, पहला ब्लाइंड गार्डन है जहाँ पे बच्चे लोग आके जो अपने 5 इंद्रियों हैं अदर देन देखना, उससे उन पौधों को पहचानते हैं, समझते हैं। तो वहाँ पे हमारा ये प्रयास रहा है कि किस प्रकार से बच्चे लोग जो कि देख नहीं पाते, वो भी यहाँ की जो जैविक विविधता है उसका आनंद। જો માત્ર ઔષધીય પ્લાન્ટ્સની વાત કરીએ તો અહીંયા 350થી પણ વધારે પ્રકારના અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સ જોવા મળે છે। મોટાભાગે જોવા ન મળતા અનેક પ્રકારના પ્લાન્ટ્સ અહીંયા નજરે પડે છે। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના બોટનિકલ ગાર્ડન અને આર્બોરેટમ કમ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ ગાર્ડનની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બોટનિકલ ગાર્ડન અને આર્બોરેટમ કમ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ ગાર્ડન જે છે તેની અંદર 700થી વધારે જુદી જુદી જાતના 1000થી વધારે વૃક્ષો, નાના નાના છોડ, ક્ષુપ અને વેલાઓ આવેલા છે। અમે તેનું છેલ્લા 100 વર્ષથી સંવર્ધન અહીંયા કરી રહ્યા છીએ। વડોદરા જિલ્લાની અંદર આવેલો આ જૂનામાં જૂનો બોટનિકલ ગાર્ડન છે અને 1920ની અંદર તેનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું। આર્બોરેટમ કમ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ ગાર્ડનની અંદર જે પર્ટિક્યુલરલી મેડિસિનલ પ્લાન્ટનો બ્લોક છે તેની અંદર 350 જેટલા મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ, અલગ અલગ ઔષધીય વનસ્પતિ જે છે તેનું સંવર્ધન કરવામાં આવે છે અને આખા વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ આયુર્વેદિક કોલેજીસમાં, ગુજરાતની અલગ અલગ આયુર્વેદિક કોલેજીસમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ઘણું બધું મેડિસિનલ પ્લાન્ટ મટીરિયલ જે છે અહીંયાથી
પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને તેની સાથે સાથે તેની ચોકસાઈ પણ કરી આપવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં દરેકના ઘરમાં તુલસીના છોડ જોવા મળે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ તુલસી પણ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે? જી હા, અહીંયા તુલસીના 5 પ્રકારના અલગ અલગ છોડ જોવા મળે છે. તે અમે લોકો જે છે જેમ કે મેં પાઇપરની વાત કરી, તો પાઇપર અમે લોકો ઘણી જગ્યાએ આપીએ છીએ. એના પછી અમે લોકો જે ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ્સ જે છે જે ગાર્ડનિંગમાં ને એમાં યુઝ થાય એ આપીએ છીએ. એના સિવાય અમે લોકો ઘણા ટ્રી સ્પીસીસ પણ જેમ કે અર્જુન છે, બહેડા છે, એ બધા છે, પછી પુત્રનજીવા છે, એ બધા પ્લાન્ટ્સ પણ અમે લોકો આપીએ છીએ. હા, તો સીતા માતા જે ઝાડવાના નીચે બેસતા હતા લંકામાં જ્યારે હતા અશોક વાટિકામાં, તો એ ઝાડવાનું નામ જ અશોક છે અને એ વાટિકામાં મોસ્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ્સ હતા એ અશોકના હતા, એટલે એનું નામ અશોક વાટિકા રાખવામાં આવ્યું હતું. એ જે ઝાડવો છે એને આસોપાલો સાથે ઘણીવાર કન્ફ્યુઝ કરવામાં આવે છે, પણ બંને અલગ અલગ પ્લાન્ટ છે. બંનેનું કુટુંબ અલગ છે, બંનેની પ્રજાતિ અલગ છે અને એ પ્લાન્ટ જે છે એ જનરલી જે ગાયનેક પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, જે સ્ત્રીઓને લાગતી પ્રોબ્લેમ હોય છે, એના દવાઈ માટે એનું છાલ જે છે એમાંથી એક ફોર્મ્યુલેશન બને છે, આયુર્વેદિક ફોર્મ્યુલેશન, જેને અશોકા રિસ્ટ કહીએ છે. તો એ ઝાડવો એમાં ઉપયોગ લાગે છે. તો આર્બોરેટમનું જે મેડિસિનલ પ્લાન્ટ ગાર્ડન જે છે એ NNPB દ્વારા રેકોગ્નાઇઝ છે અને આખા ગુજરાતમાં ખાલી આર્બોરેટમનું જ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ બોર્ડ છે જે NNPB દ્વારા રેકોગ્નાઇઝ છે. એના સિવાય અહીંયા 300-350 જેટલા અલગ અલગ પ્રજાતિ છે જે મેડિસિનલ યુઝમાં આવે છે. એના સિવાય હું તમને અમુક અલગ અલગ એવા પ્રકારના મેડિસિનલ પ્લાન્ટ બતાડું છું જે છે ને ખાલી અહીંયા આપણા પાસે જી ઓકે. તો ઇવન આપણે આર્બોરેટમમાં ઘણી એવી પ્રજાતિ છે જે ખાલી અહીંયા જ અમે લોકોએ કન્ઝર્વ કર્યું છે. તો એમાંથી એક છે રગતરોઈડો, જેનું સાયન્ટિફિક નેમ છે ટેકોમેલા અંડ્યુલેટા. એ એરિડ એરિયાનું પ્લાન્ટ છે, તો એ બરોડાના આજુબાજુમાં ક્યાંય નથી મળતું, એ આપણા પાસે એનું પ્લાન્ટ છે. એનું જે લાકડી છે એ પાણીમાં રાખો અને પાણીનો રંગ છે ને એ બદલાઈ જાય છે અને એ એઝ અ લીવર ટોનિક યુઝ થાય છે. એના સિવાય આપણા પાસે વચ્છા છે, અમારા પાસે એલોવેરાની 7 પ્રજાતિ છે અલગ અલગ, અમારા પાસે તુલસીની 5 અલગ અલગ પ્રજાતિ છે, અમારા પાસે રસના છે જેનું સાયન્ટિફિક નેમ પ્લુચિયા લેન્સિયોલેટા છે, પણ એકચ્યુઅલીમાં એનું ઓરિજિનલ જે મિસ આઇડેન્ટિફિકેશન છે એને પાછું કરેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે, એ છે પ્લુચિયા વાલિચિયાના. એના સિવાય અમારા પાસે ગુગળની 3 પ્રજાતિ છે, જેમાંથી એક નોર્મલ ગુગળ, બીજું મીઠો ગુગળ અને ત્રીજું મીર ગુગળ મળે છે. આ મેડિકલ પ્લાન્ટ અમે લોકોએ આયુર્વેદિક સંસ્થાઓમાં સપ્લાય કરીએ છીએ, આયુર્વેદિક કોલેજીસમાં સપ્લાય કરીએ છીએ, રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે અલગ અલગ, તે જગ્યાએ સપ્લાય કરીએ છીએ. ઘણી જગ્યાએ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝને એ જે છે એ લોકોને રો મટીરિયલ રીતે જે મેડિસિનલ પ્લાન્ટ જોતા એ લોકોની અમે લોકો સપ્લાય કરીએ છીએ. અહીંયાથી કેટલા પ્રકારના પ્લાન્ટ્સ વધારે બહાર જાય છે? અહીંયાથી મેડિસિનલી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લાન્ટ છે એ સૌથી વધારે અમે લોકો આપીએ છીએ અને એના સિવાય જે રિસર્ચમાં જે કામ લાગતા હોય, ઘણા લોકોનું જે રિસર્ચ ચાલતું હોય છે એ લોકોને એવા પ્લાન્ટ અમે લોકો આપીએ છીએ. પીપરની આપણા પાસે 3 પ્રજાતિ છે. તો એમાંથી જે પહેલી પ્રજાતિ છે એ પાઇપર લોંગમ એનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે, જેને આપણે લીંડી પીપર પણ કહેવાય છે. એનો આયુર્વેદમાં ઘણો ઉપયોગ છે. એના સિવાય જે બીજું છે એ છે નાગરવેલ, જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ પાઇપર બીટલ છે. અને ત્રીજું જે છે એ એકચ્યુઅલી પીપરનું ઝાડવાની પ્રજાતિ છે, જેને પાઇપર આર્બોરિયા કહેવાય. આ 3 જેટલા પણ પીપર હોય છે એમાં તમને એક કમ્પાઉન્ડ મળવા આવે છે જેનું નામ છે પાઇપરિન, અને એ તમારા ડાયજેશન માટે બહુ સારું કહેવાય છે. એટલે જૂના જમાનામાં આપણે જ્યારે જમતા હતા તો જમ્યા પછી છે ને પાન ખાવાની એક આદત હતી. તો એ પાન ખાવાનું આદતનું કારણ જ એ હતું કે એ ડાયજેશનમાં આપણને મદદ કરે. આ બોટનિકલ ગાર્ડનનું સૌથી મોટું આકર્ષણ છે અશોક ઝાડ. રામાયણના સમયે જ્યારે સીતા માતાનું હરણ કરીને રાવણ લંકામાં લઈ ગયો હતો ત્યારે અશોક વાટિકામાં જે ઝાડ નીચે સીતા માતા નિવાસ કરતા હતા, આ પ્રજાતિનું ઝાડ અહીંયા રોપવામાં આવ્યું છે. આ ઝાડનું ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ તો છે જ, પરંતુ સાથોસાથ દવા તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. બોટનિકલ વિભાગમાં ભવિષ્યના પ્લાનની વાત કરીએ તો અહીંયા દેશી વૃક્ષોના છોડને લાવવા માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. આર્બોરેટમને હવે લુપ્ત થતી વનસ્પતિઓને બચાવવાનું પણ કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.